Can. Seniority you can see the top lab. We all informed about this. We were informed at 12 o'clock by fax received from the ministry and a telephone call. And then immediately I went to the office. And when I went to check on the news that we received, we were given this letter by the Timbalan Ketua Penolong Setiausaha, Abdul Razak bin Abdul Latif. So he gave us this letter and we asked for, actually I asked him for the reasons. He says, it's a decision by the ministry, we cannot elaborate, but you can appeal. Based on that, we took the letter and now we are going to submit the appeal tomorrow to the ministry to consider the rejection on our renewal application, considering the number of workers, 102 workers we have. And we have been also, of course, we are one of popular paper now, and with this popularity, our readers also, it has already been, the entire country has been calling us now why your paper have not been renewed, rejected, all that. So, taking into consideration the demand by our reporters, we hope the government will consider our appeal and reinstate our license. As far as we are concerned, we are a daily newspaper and we come out with news, mostly news related with the Indians. It can be the opposition group, but we don't carry news which opposition goes into non-Indian areas. Wherever the opposition they associate with Indians and Indians, because we are a commercial paper, so we, of course, we give prominence to Indian-based stories. So now, since the opposition are more influenced by influencing the Indians, and we have to carry, we take it as news, a news for by the Indians. That is how we of course we carry a lot of also other party news, not only opposition news. And we can see we have also a lot of social news, Indian news, foreign news, and in this we also have covered for opposition news. That the talk, I cannot comment on how far it is true that we are more inclined to the opposition. So there was no warning, about us. Of course, we were banned for a month in early August when we ran a photo of Christ holding a cigarette. It was not. It was looks like that. And we were banned 1 month, we accepted, and we came back. And now we have no reason, the government didn't give us any reason for this non-renewal. So we just hanging, so we have to appeal on that grounds, asking them to reconsider their decision, that's all. Yeah, the letter is given to us as follows. Duka cita dimaklumkan bahawa kementerian ini telah mengambil keputusan tidak mempertimbangkan permohonan permit penerbitan bagi tajuk di atas, iaitu Makalose. I hope our appeal will be considered. இந்த கட்டடம், இந்த ஜாலான் மூராய்டுவா, இந்த மூராய்டுவாவில் வந்த பத்திரிகை எல்லாமே போராட்ட பத்திரிகைகள். இது ஆதி காலத்தில், ஆதிகுமரன் காலத்தில் இந்த போராட்டம் ஆரம்பமானது. அது உங்களுக்கு தெரியும். தமிழ் மலர் இங்கதான் ஒரு பெரிய போராட்டத்திற்கு பிறகு அது வானம்பாடியாக வெடித்து அப்புறம் பிறகு தமிழ் ஓசையா வந்தது. அப்ப ஆதி சொன்னார் ஒரு வார்த்தை, நீதி கட்டும் வீதியில் நிறுத்தப்பட்டோம் சொல்லிட்டு. அதன் பிறகு தமிழ் ஓசை வந்தபோது அதற்கும் விலங்கு பூட்டப்பட்டது. ஆனா இந்த விலங்குகளை உடைப்போம், விழுவது எழுவதற்கு என்று ஒரு இதை சொன்னாரு. அதன் பிறகு ஏதோ ஒரு டெக்னிக்கல் காரணமாக மக்கள் ஓசை 1 மாதம் மூடப்பட்டது. இருந்தாலும் மூடினாலும் மூடிய கதவுகள் திறக்கப்படும், அப்படித்தானே ஒரு பழுது. அது போல மீண்டும் திறக்கப்பட்டது வந்தோம். இப்பொழுது கதவு மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நிச்சயம் திறக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கை எங்களை போன்ற மக்கள் ஓசை ஊழியர்களுக்கு ஆழமாக பதிந்திருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இதற்காக ஒரு நொடி பொழுதில் இன்று மக்களுடைய செயலே நாளை வேறு பக்கம் தவுவோமா
என்று எல்லோருமே நினைப்பார்கள், சிந்திப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கவில்லை. ஆனா பத்திரிகை துறைக்கு மட்டும் எதுக்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாங்க போய் காவடி தூக்குற நிலைமை ஏன் வருதுன்னு தெரியல. பத்திரிகை எங்களை பாத்தீங்கன்னா நல்லது கெட்டது அப்படிங்கறது தான் சொல்றதுதான் பத்திரிகை. நாங்க சொல்றோம் நல்லதுன்னு நினைக்கும் பொழுது அதை பாராட்டலாம், கெட்டதா நினைக்கும் பொழுது அல்லது அப்படி கருதும் பொழுது அதை சுட்டி காட்டலாம். அதை விட்டுட்டு பத்திரிகையே மூடுறதுங்கிறது ஒரு ஏற்புடைய செயலா இல்ல. சாதாரண ஒரு கச்சா விற்கிற வியாபாரி கூட அவன் விரும்பியபடி கச்சா விற்கிறான். உப்பு கொஞ்சம் கூட போடுறதா போட்டுக்கிறான், கலக்குறான். அது ஒரு உணவகத்துல உணவு செய்யறவங்க கூட அவங்க விருப்பப்படி செய்யறாங்க. மல்லிகைப்பூ கட்டுறவங்க கூட செய்யறான். எல்லாருக்கும் என்ன செய்யறாங்கன்னா லைசன்ஸ் அது காலம் முழுவதும் அவங்க பயன்படுத்தலாம். அவர்களாலேயே நடத்த முடியாத போறது தான் காலாவதி ஆகுது, சொந்தமா காலாவதி ஆகிறது. ஆனா பத்திரிகைக்கு ஏன் இந்த கொடுமைன்னு தெரியல. ஒரு பத்திரிகைய கஷ்டப்பட்டு போராடி ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்ட பிறகு பத்திரிகை மூடுறது, அப்புறம் மீண்டும் விழுந்து மீண்டும் எழுந்து போராடி வரும்போது மீண்டும் மூடுறது, எதுக்கு இந்த நிலைமைன்னு தெரியல. எங்களுக்கு ஒரு காரை பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த காரு பழுதா போயிட்டா கூட அதை கூட எப்படி பழுது பார்க்குதுன்னு தெரியாது. பத்திரிகை வேலை மட்டும்தான் தெரியும். எங்களுடைய மூச்சு, எங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே பத்திரிகை தான். ஒரு 100 குடும்பம் இதை நம்பி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு. இஷ்டத்துக்கு உடனே பத்திரிகை நிறுத்துறது, பத்திரிகை மூடுறதெல்லாம் ஏற்புடைய செயலா இல்ல. அது பிரதமரும் உள்துறை அமைச்சரும் கொஞ்சம் இந்த 100 குடும்பத்தையும் அதற்கு மேல ஒரு பத்திரிகைன்ற அடிப்படையில் பரிசீலிப்பாங்க, பத்திரிகை அனுமதி கொடுப்பாங்கன்னு நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம். சரி.